ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये नमस्तस्मै 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 नमो नमः। आदरणीय महंत श्री हंसराम जी महाराज, सज्जनों, माताओं, बंधुओं, भगिनियों तथा बालकों, सबको मेरे सस्ने जय भगवान। आज मेरा जन्मदिन तो है, दूसरा सौभाग्य ये है कि हमारे बीच में आज हमारे ही उदासीन संप्रदाय के एक संत मौजूद है। आप सबको मालूम है कि हमारे सद्गुरुदेव कृपालवानंद जी महाराज शांतानंद जी महाराज के शिष्य थे और शांतानंद जी महाराज उदासीन संत थे। गंगेश्वरानंद जी उनके गुरु भाई थे। वो जन्म से प्रज्ञा चक्षु थे, लेकिन इतने विद्वान थे कि चारों वेदों में उनकी तुलना में किसी का ज्ञान नहीं था। तो इंद्रियों से ज्ञान आता है, ये बात सही नहीं है। ज्ञान तो स्वयं अंदर से स्फुरित होता है। गीता में भी कहा है ना कि ज्ञान की तुलना में इस लोक में कोई चीज नहीं है, लेकिन तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनिविन्दति। ये स्वयं योग से सिद्ध होता है और आत्मा में से अंदर से प्रकट होता है। ज्ञान किताब से नहीं आता है, प्रवचन सुनने से भी नहीं आता है। फिर भी सामान्य ज्ञान तो मिल सकता है प्रवचन से भी, इसलिए हम लोग प्रवचन भी करते हैं। और प्रवचन से जो ज्ञान मिलता है ना, उसकी कक्षा थोड़ी निम्न सी होती है। क्यों कि जैसा सामने सुनने वाला है ना, वैसा ही परोसना चाहिए। अगर सुनने वाला अभी रुग्णावस्था में है और उसको लड्डू परोस दोगे तो ज़्यादा रुग्ण हो जाएंगे। उसको आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा खिलाना चाहिए। वैसे ही ज्ञान भी परोसना चाहिए। जब श्याम सुंदर जी ने बताया कि हंसराम जी महाराज उदासीन संप्रदाय के हैं, तब मैंने सोचा कि चलो, मैं तो कहीं बाहर नहीं जाता हूँ। गुरु जी तो पधारते थे, स्वामी कृपालवानंद जी तो कनखल आश्रम भी आते जाते थे, तो वो परिचित थे सब संतों से। मेरा दुर्भाग्य कि मैं बाहर नहीं निकलता हूँ और किसी के संपर्क में नहीं रहता हूँ। अभिमान से बाहर नहीं निकलता हूँ ऐसा भी नहीं है। आप जानते हो कि मैं साधना ही करता हूँ। आश्रम में भी अपने मकान से बाहर नहीं जाता हूँ। ऐसा कोई प्रसंग हो तो बाहर निकल जाता हूँ। तो इस स्थिति में मैंने सोचा कि चलो, हम संत जी को निमंत्रण भेजे, अगर वो कृपा कर दे आ जाए तो हम भी बापूजी जैसे जुड़े हुए थे उदासीन परंपरा से, हम भी थोड़ा जुड़ जाए। बापूजी ने मलाव में ही रह के साधना की। साधना में स्थिर हुए वो तो मलाव में जब आश्रम बना है तब। बाकी
1942 से वो सन्यासी हो गए थे और यहाँ तो 58 के साल में पधारे। कितने साल हो गए? 16 साल। 16 साल बापूजी घूमते रहे। नर्मदा किनारे पे घूमे, भरूच डिस्ट्रिक्ट में घूमे, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में घूमे, बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में घूमे और घूमते घूमते मलाव आ गए तो यहाँ फिर उनका दिल लग गया तो यहाँ ही स्थिर हो गए। यहाँ 12 वर्ष मौन रखा उन्होंने और यहाँ साधना की स्थायी होकर के। साधना तो करते थे विचरण करते करते, लेकिन ये साधना ऐसी है ना, विचरण इसमें बाधा रूप बनता है। तो एक स्थल पे रहने का उन्होंने संकल्प किया। बापूजी खुद लिखते हैं कि मुझे तो कोई मठ भी नहीं बनाना था, कोई अड़द भी नहीं बनाना था। मठ और अड़द, उड़द जो आप कहते हैं ना और मठ हम कहते हैं दूसरे अनाज को। तो वो बोलते थे मुझे मठ भी नहीं बनाना है और उड़द भी नहीं बनाना है। बाद में बना दिया तो ये पहला मठ बनाया बापूजी ने। मेरा सदनसीब ये रहा कि बापूजी ने मुझे कहा कि देखो बच्चा, मैं तो बहुत घूमा, बहुत साल साधना ठीक नहीं चल सकी क्योंकि घूमता रहा। मैं तुमको ये मलाव आश्रम देता हूँ, तुम इधर ही रहो और साधना करो। बापूजी ने ये भी कहा कि संतों का, सन्यासियों को दीक्षा देते समय एक नियम होता है कि माधुकरी के लिए तुम्हें थोड़ा पर्यटन करना पड़ता है। 1-2 साल, 1.5 साल, कम से कम 6 महीना। लेकिन अब मैं तुम्हें कहाँ भेजूं? तुम अफसर है और तुमको ये जचेगा नहीं। मैंने बोला नहीं, आप आज्ञा करो तो हम वहाँ भी जाएंगे, माधुकरी की भी मांगेंगे। लेकिन मैंने भी एक उनके पास प्रस्ताव रखा कि आप मुझे माधुकरी के लिए भेजेंगे, मैं विचरण करूँगा, लेकिन मुझे कोई माधुकरी देगा नहीं। सब मुझको लेके अपने घर चले गए। अरे तुमको क्या मांगने की जरूरत? क्यों कि मैं जब अफसर था तो 4 राज्यों के अफसरों को मैं ट्रेनिंग देता था, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो सब अफसर, कलेक्टर्स, IAS से लेके नीचे तक के अफसर मेरे पास आते थे ट्रेनिंग में। तो करीब 1000-1500 को मैंने ट्रेनिंग दी थी। तो मैं कहीं भी प्रवास में भी निकलता ना गवर्नमेंट के काम से, ट्रेन में या कार में, तो हमारा परिचित कहीं ना कहीं मिल ही जाता। तो मैंने बोला मैं अगर जाऊंगा तो मेरी तो हालत ये होगी कि वो मांगने नहीं देंगे, वो कहेंगे कि चलो मेरे घर, तो मैं क्या करूं? घर जाऊं या भूखा रहूं? तो बापूजी को इसलिए मैं कहता हूँ ना कि तुमको माधुकरी की जरूरत नहीं, तुम इधर स्थिर होके साधना करो बस। तो मुझे तो ये कपड़े पहना दिए, फिर यहाँ आ गया और आप सब जानते हैं कि तभी से मैं यहाँ ही हूँ। अजीत सिंह गढ़वी ने अनाउंस किया ना, तब बोले कि मेरा जन्म तो पोरबंदर में हुआ था। बात सही है, महात्मा गांधी जहाँ जन्मे वहीं मेरा जन्म हुआ था। लेकिन जब हम संन्यास लेते हैं ना तो द्विज कहलाते हैं, दूसरा जन्म। तो दूसरा जन्म तो यहाँ हुआ ना, सन्यासी बन के तो यहाँ स्थिर रह गया। तो मैं मलाव बॉर्न हूँ। स्वामी जी मेलबोर्न थे ना, तो मेलबोर्न के बदले
भगवान ने कहा कि जाओ तुम मलावबोन के पास जाओ। तो मेलबोर्न से मलावबोन पर आ गया। कृपा हो गई, बहुत आनंद हुआ कि हमारी पुरानी जो संत परंपरा है उनसे हम तार जोड़ते हैं। अब ये तार टूटेगा नहीं, चालू रहेगा। आपने जिक्र किया और मैंने भी गुरु परंपरा किताब में लिखा है कि श्रीचंद जी महाराज एक उदासीन संप्रदाय के महान संत हो गए। गुरु नानक देव के पुत्र थे, लेकिन गुरु नानक देव का धर्म का उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये उनकी सनातन संस्कृति, सनातन धर्म की ओर का प्रेम है। उन्होंने बोला कि ये सनातन धर्म सही है, आप अलग क्यों करते हो? करना चाहते हो तो करो, लेकिन मैं उसमें नहीं जुड़ूंगा। और मैंने गुरु परंपरा में लिखा है कि वो संत होने के बाद 125 साल तक प्रचार किया उन्होंने संस्कृति का। और शास्त्र इतिहास कहता है कि उनका एक बाल भी सफ़ेद नहीं हुआ था और सदा युवान रहे थे। और मैंने भी किताब में लिखा है कि वो अदृश्य हो गए, किसी को मिले नहीं, तो इसलिए उनकी ये ज्योति दिन नहीं मनाया जाता है। ऐसी परंपरा है। उन्होंने कहा कि वो भी शिव जी के अवतार माने जाते थे। भगवान लकुलिश तो शिव जी के 28वें अवतार है ही। तो ये दोनों परंपरा कोई दूर नहीं है। हमारी योग की परंपरा और हमारे संन्यास की परंपरा दूर नहीं है। और इसका संशोधन करने के लिए शायद हमारे श्याम सुंदर भट्ट जी को भगवान ने हमसे मिला दिया। श्याम सुंदर भट्ट जी हरित मुनि जो हुए, जिन्होंने बोपा रावल को ये एकलिंग का मंदिर बनवाने का आदेश दिया था, उनका मूल संशोधित करते थे। तो उन्होंने सुना कि हरित मुनि गुजरात के थे और शायद वो कुशिक की परंपरा के शिष्य थे। तो कुशिक तो लकुलिश भगवान के 4 पट्ट शिष्यों में से एक था। कुशिक, गर्ग, मैत्रेय और कारुष्य, वो कुशिक की परंपरा के शिष्य थे। आज भी भगवान लकुलिश जी का मंदिर एकलिंग जी के मंदिर के बिल्कुल बगल में, थोड़े फीट ऊंचे 15-20 स्टेप्स आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है, वहाँ मंदिर है। लकुलिश भगवान की जैसे कायावड़ में मूर्ति है, बिल्कुल ऐसी ही मूर्ति है, मैंने दर्शन किए है। और कद में उससे भी बड़ी है, कायावड़ की मूर्ति से भी कद में, साइज में बड़ी है। बहुत अच्छी मूर्ति है। और उस टेकड़ी से फिर ऊपर, इससे भी ऊपर बिल्कुल जो टेकड़ी है उसके सिर पे एक टूटा फूटा आश्रम दिखता है। अभी तो वहाँ दीवारें खड़ी है मिट्टी की, लेकिन है, वो कहते हैं वहाँ के लोग, ये कुशिक का आश्रम था। तो हरित मुनि भी हमारी लकुलिश परंपरा से उनका लगाव था और उदासीन संप्रदाय के साथ भी लगाव था। तो दूरी रही कहाँ, ये किया, लेकिन भूल गए थे ना, तो अब सिमरन ताजा हो गया। तो आज एक और खुशी का दिन है कि मेरे जन्मदिन के दिन मेरा भी दिमाग में ये ट्यूबलाइट हो गया कि भाई ये अलग नहीं, एक ही है। तो इसलिए हंसराम जी महाराज आज पधारे
तो इतना ज़्यादा हम समझ सकें एक दूसरे को, और अब ये तार चलेगा। आज आप सब मेरे जन्म जयंती मना रहे हैं, इसलिए अपेक्षा तो रखते हैं कि मैं कुछ कहूँगा। तो ये कहने से पहले मैंने इतना इसलिए किया कि ये तो कहा कि ये तो आज का जो प्रसंग हो गया उसके बारे में मैंने कुछ बताया। अब जो कुछ कहना है उपदेशात्मक वो अभी कहूँगा। महाराज श्री बता रहे हैं, वो हिंदी ज़्यादा समझते हैं, तुम लोग ज़्यादा हिंदी नहीं समझते हो, गुजराती समझते हो, क्योंकि काफ़ी लोग देहात से आते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं गुजराती में बोलूँगा, उसका हिंदी में भाषांतर होगा, इसका अंग्रेजी में भी भाषांतर होगा, क्योंकि विदेशी भाई बहन इधर बैठे हैं ना, वो भी कुछ समझ सके। अभी तक तो वो सब यार सिटिंग क्वाइटली ये क्या चल रहा है क्यों न उनको गुजराती में पता लगता है ना हिंदी में पता लगता है, तो अब उनको भी थोड़ा आनंद आए, ऐसा भी करना चाहिए ना, वरना नेक्स्ट ईयर कोई आएगा नहीं तो 3 प्रकार से मेरा प्रवचन आज होगा। बैठना पड़ेगा, वो तो आप जानते हो कि मेरे पास जब माइक्रोफोन आता है तब तुम 2 बजे से पहले खा नहीं सकते हो। और मेरी भी एक हैबिट हो गई है कि जब तक ये पूरा भर न जाए मैं भी बोलता नहीं। पहले बिल्कुल थोड़ा था, अभी ये साइड पर तो कुछ हो गया, बैग लोग अभी आएंगे, लेकिन खाने के समय पे तो पूरा हो जाएगा। कुछ लोग का टाइमिंग वो होता है कि मेन थिंग शुड नॉट बी मिस्ड। तो अभी ज़्यादा समय वेस्ट करने के लिए नहीं है, तो मैं मेरा प्रवचन लिख के इसलिए रखा है कि हिंदी और अंग्रेजी में इसका भाषांतर हो सके, इसलिए मैं पढ़ूंगा, फिर भी आपको मजा तो करवाता रहूँगा। हाँ, जय भगवान। पंचमहाल जिल्लाना लकुलिश परिवाરના સભ્યો સાથે મળીને આજે મને 85મું વર્ષ બેસે છે તે નિમિત્તે આ પ્રસંગ યોજીને ઉજવણી કરી રહ્યા છે। જગતના માનવીઓ પોતાના જન્મદિવસની ઉજવણી દ્વારા મુખ્યત્વે પોતે જગતમાં પ્રાપ્ત જીવનના કેટલા વર્ષ જીવી ગયો અને હવે કેટલામાં વર્ષમાં પ્રવેશો તેની ગણતરી કરે છે અને આનંદ માણે છે। હકીકતે તો આપણે નિષ્પક્ષતાથી એ વિચારવું જોઈએ કે આપણે જે વધુ 1 વર્ષ જીવી ગયા તે સાર્થક જીવ્યા કે નિરર્થક। મનુષ્ય ક્યારે સાર્થક જીવ્યો કહેવાય એ પણ આપણે જાણવું જોઈએ। માનવ જીવનમાં આચરવામાં આવતો તમામ પુરુષાર્થ જ્યારે ધર્મ સંમત રીતે કરવામાં આવતો હોય ત્યારે તે મનુષ્ય સાર્થક જીવ્યો કહેવાય અને જ્યારે ધર્મથી વિપરીત રીતે કરવામાં આવતો હોય તો તે નિરર્થક જીવ્યો કહેવાય। આ દૃષ્ટિએ ધર્મને ભારતીય શાસ્ત્રોમાં માનવ જીવનનો મુખ્ય આધાર માન્યો છે। કોઈ કવિએ यथार्थ કહ્યું છે કે धर्म ही जनजीवन का है आधार, धर्म से चलता है यह संसार, धर्म पर रखो नित्य अनुराग, धर्म से पाओ सब सुख भाग।
ભારતીય શાસ્ત્રો જેવા કે પદ્મપુરાણ, સ્કંદ પુરાણ, લિંગ પુરાણ, ભવિષ્ય પુરાણ, બૃહદ પરાશર સ્મૃતિ, મનુસ્મૃતિ વગેરેમાં સર્વસંમત એક શ્લોક જોવા મળે છે, જે આ પ્રમાણે છે: તપઃ પરમ કૃતુયુગે ત્રેતાયામ જ્ઞાનમ ઉચ્યતે દ્વાપરે યજ્ઞમેવાહુ દાનમ એકમ કલૌ યુગે. અર્થાત સતયુગમાં તપ શ્રેષ્ઠ મનાય છે અને ત્રેતાયુગમાં જ્ઞાનની મહત્તા રહે છે. દ્વાપર યુગમાં યજ્ઞ મહત્વનું સાધન ગણાય છે, જ્યારે કલિયુગમાં દાન જ ધર્મનું મુખ્ય સાધન ગણાય છે. દાન મીન્સ ચેરિટી, ગિવિંગ ડોનેશન. સતપથ બ્રાહ્મણ અને બૃહદારણ્યક ગ્રંથોમાં પણ અત્યારે ચાલતા યુગમાં એટલે કે કલિયુગમાં દાનને મનુષ્ય માટે પ્રધાન ધર્મ દર્શાવતા કહ્યું છે કે દાન ધર્માત પરો ધર્મો ભૂતાનામ નેહ વિદ્યતે. એટલે કે આ લોકમાં પ્રાણીઓ માટે દાન ધર્મથી મોટો કોઈ ધર્મ નથી. ગોસ્વામી તુલસીદાસજી પણ હિન્દી ભાષામાં લખે છે કે પ્રગટચારી પદ કર્મ કે કલિમહ એક પ્રધાન એન કેન વિધિ દિનને દાન બરઈ કરે દાન કરે કલ્યાણ. આ રીતે બધા શાસ્ત્રોએ અને મહાપુરુષોએ કલિયુગના મનુષ્યો માટે દાન ધર્મને પરમ શ્રેયસ્કર જણાવ્યો છે. દાનમાં દેય વસ્તુ અનેક પ્રકારની હોઈ શકે છે, જેવી કે સુવર્ણ, વિત્ત, ભૂમિ, અન્ન, હાથી, ઘોડો, ગાય ઇત્યાદિ. આ બધા દાનના પ્રકારો ઉત્તમ જ ગણાય છે. તેમ છતાં અન્નદાન વિશેષ મનાય છે. અન્નદાન મહાદાન કહેવાય છે. શાસ્ત્રોમાં કહેવાયું છે કે મનુષ્ય દરરોજ એક ભૂખી વ્યક્તિને જમાડ્યા પછી જમે છે તેને દરરોજ એક યજ્ઞ કર્યા બરાબર ફળ મળે છે. અન્નદાનનો મહિમા સમજાવતા સંત કબીર પોતાના પુત્ર કમાલને કહે છે, કબીર કહે કમાલ કો દો બાતા सीख ले, कर साहेब की बंदगी और भूखे को अन्न दे. આપણામાં એક કહેવત પણ પ્રસિદ્ધ છે કે જ્યાં ટુકડો ત્યાં પ્રભુ ઢોકળો. કબીર સાહેબે પણ કમાલને બંદગીની સાથે સાથે અન્નદાન કરતા રહેવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે. બીજા એક સંત કવિએ પણ આવી જ વાત કરતા કહ્યું છે, લેને કો હરિ નામ है और देने को अन्नदान, तैरने की अधीनता और तैरने को अधीनता और डूबने को अभिमान. આગળ મેં કહ્યું ને કે જ્યાં ટુકડો ત્યાં પ્રભુ ઢોકળો. આ સંદર્ભમાં મને પોતાને એક નવી કહેવત ઉમેરવાની ઈચ્છા થઈ આવે છે કે જો છેટો અન્નનો ટુકડો તેમજ જલનો ઘૂંટડો તો યમનો દૂધ ઢોકળો. આ નવીન કહેવતની પુષ્ટિ કરવાના હેતુથી અહીં એક વાર્તા રજૂ કરું છું. આ વાર્તા એ કાળની સમજવી કે જ્યારે દેશ દેશાવરનો વેપાર વાણવટા દ્વારા ચાલતો હતો. અત્યારની વાર્તા નથી, પણ વાર્તા પછી ગઈ, પેલું સમજાવી લેવાય. સદીઓ પૂર્વે ભારતમાં પશ્ચિમી સમુદ્રના કિનારે આવેલા એક મોટા શહેરમાં એક શ્રીમંત સોદાગર રહેતો હતો. અરબી મહાસાગરમાં તેના વાણો ફરતા હતા. તે ઈરાન, અરબસ્તાન, મિસર દેશ વગેરેનો પ્રવાસ ખેડી વાસણો, કાપડ, તેજાના, ઔષધિઓ, આકર્ષક ગાલીચાઓ ઇત્યાદિ ચીજોનો વેપાર કરી લાખોની કમાણી કરતો હતો. પ્રભુએ એને ઘણી સુખ સાહેબી આપી હતી. એણે ઘણું ધન ભેગું કર્યું હતું. એના ઘરે હીરા મોતી ત્રાજવે તોળાતા હતા એમ કહી શકાય. આ સોદાગરના બે દીકરાઓ હતા.
દીકરાઓના લગ્ન કરી દીધા હતા અને બંને દીકરાઓ પિતા પાસેથી વેપાર ધંધો શી રીતે કરવો તે બરાબર શીખી ગયા હતા. એટલે દીકરાઓ કહેવા લાગ્યા કે પિતાજી, હવે આપની ઉંમર થઈ ગઈ છે, આપ આરામ કરો અને કામ ધંધો છોડીને પ્રભુનું નામ લો. હવે અમને વેપાર સંભાળવાની અને તમારી સેવા કરવાની તક આપો. પણ સોદાગર કહે, પુત્રો, હજી એકવાર મારે મોટા પાયે વેપાર કરી આવવા ઘણા વાણો ભરીને માલ લઈને ઈરાન, અરબસ્તાન ને મિસર દેશનું ચક્કર મારવું છે. તે પછી હું નિવૃત્ત થઈશ અને વેપાર ધંધો તમને સોંપીશ. સોદાગર ઘણા વાણોમાં માલ ભરીને પ્રવાસે નીકળ્યો. ઠેક ઠેકાણે માલ વેચતો તે બસરા શહેરમાં પહોંચ્યો. ત્યાં માલ વેચીને શેષ વધેલા માલ વેચવા મિસર દેશ તરફ જવા તૈયાર થયો. તે મિસરના મોટા રણને પાર કરવા ઊંટોના કાફલા સાથે નીકળ્યો. સાથે ખોરાક પાણીની પણ વ્યવસ્થા તેણે કરી લીધી. રણમાં પ્રવાસ કરતી વખતે સાથે વધુ સેવકને લઈ ન જવાય, કારણ કે ખોરાક પાણીનો પુરવઠો મર્યાદિત જ હોય. એટલે સોદાગરે પોતાની સાથે એક જ વફાદાર સેવકને લીધો. સોદાગર આ રણમાંથી અનેક વાર પસાર થયો હતો, છતાં બન્યું એવું કે આ વખતે રણમાં ભૂલો પડ્યો. બીજા મુકામ પર પહોંચવામાં મોડું થવા લાગ્યું. ખોરાક ખૂટવા આવ્યો. પાણી પણ ખૂટવા આવતા સોદાગર મૂંઝાવા લાગ્યો. ખાવામાં અલ્પ આહારથી ચલાવવું પડતું હતું. પાણી ખૂટતા ઊંટનું બલિદાન આપી પાણી મેળવવું પડતું હતું, કારણ કે કુદરતે ઊંટના પેટમાં પાણીની કોથળી રાખેલી હોય છે. ઊંટો મરે એટલે તેના પર લદાયેલો માલ પણ રણમાં જ છોડી દેવો પડે. પૂરતા પોષણના અભાવે સેવક રણમાં જ મૃત્યુને ભેટ્યો. હવે સોદાગર એકલો આગળ વધવા લાગ્યો. તેને બધો જ માલ રણમાં છોડવો પડ્યો હતો. હવે તે માત્ર એક જ ઊંટ પર બેસીને બીજા મુકામે પહોંચવા મથી રહ્યો હતો. ભૂખ, તરસ અને થાકને લીધે એ સાવ કૃશ અને નિર્બળ બની ગયો હતો. એ ઊંટ પરથી નીચે પટકાયો. ધગધગતી રેતી પર પડતા એના મોંમાંથી ચીસ નીકળી ગઈ, પણ ત્યાં સાંભળે કોણ? જનાવરો પણ સમજદાર હોય છે. સોદાગરનો ઊંટ સમજી ગયો કે માલિક ભૂખ તરસથી પીડિત છે. એને પાણીની કોથળી કાઢીને એ તરસથી મરે તે પહેલાં મને બલિ બનાવી મારા પેટમાં રહેલી પાણીની કોથળી કાઢીને એ પોતાનું જીવન ટકાવવા પ્રયત્ન કરશે. અત્યારે મને આઝાદ બનીને ભાગી છૂટવાની ઉત્તમ તક પ્રાપ્ત થઈ છે. આમ વિચારી ઊંટ સોદાગરને ત્યાં જ છોડીને ઝડપભેર નાસી ગયો. આ બાજુ સોદાગરને પછડાટમાંથી જરા કળ વળી એટલે બેઠો થયો. એ લાચારીથી ભાગતા ઊંટને જોઈ રહ્યો. એનું માથું લાચારીથી ઝૂકી પડ્યું. સેંકડો સેવકો અને અઢળક સંપત્તિનો માલિક આજે વેરાન રણ પ્રદેશમાં રેતીની ધગધગતી ભઠ્ઠીમાં શેકાઈ રહ્યો હતો. તરસને કારણે એનો જીવ અકળાતો હતો. એને પોતાનું આયુષ ખૂટ્યું હોય તેવો આભાસ થવા લાગ્યો. એવામાં એણે થોડે દૂર એક પાણીની મશક પડેલી જોઈ. એના નબળા શરીરમાં એકાએક જોમ આવી ગયું અને હતાશ મનમાં આશાનું કિરણ પ્રગટી નીકળ્યું. એણે વિચાર્યું કે મશક ફૂલેલી જણાય છે, તેથી તેમાં જરૂર પાણી હશે. આમ સમજી તે ઊભો થયો અને ઝડપભેર મશક પકડી લીધી. તે ઠેકાણે મશક પડી હતી તે ઠેકાણે પહોંચ્યો. એણે મશક પરથી રેતીનું પડ ખંખેરી તેનું મોં ખોલી તેમાં પાણી છે કે નહીં તે આતુરતાપૂર્વક જોયું. પણ આ શું? કોથળી તો પાણીને બદલે હીરા, મોતી અને સોનાના સિક્કાથી ભરેલી હતી. તેની સાથે કાગળની ચિઠ્ઠી પણ તેમાં રાખેલી હતી તે મળી. સોદાગરે તે ચિઠ્ઠી લઈને વાંચી. શું વાંચ્યું એ પછી કહીશ.
તેમાં લખ્યું હતું કે હે ધનના લાલચુ આદમી, આ બીજા એવા જ લાલચુ અને કમનસીબ મનુષ્યની કરુણા કહાણી તું સાંભળ અને તેમાંથી બોધપાઠ લે. હું એક શાહ સોદાગર હતો. આ ચિઠ્ઠી લખનારો કહે છે. અઢળક સંપત્તિનો માલિક હતો. 1000 સેવકોનો સ્વામી હતો. દેશ દેશાવરમાં મારી અનેક પેઢીઓ હતી. દરિયે દરિયે મારા વહાણો ફરતા હતા. અનેક શહેરોમાં મારા ઊંટોના કાફલા કિંમતી માલ લઈને ફરતા હતા. પરંતુ આજે આ રણમાં ચિતાની આગ જેવી દગદગતી રેતીમાં ભૂખ્યો તરસ્યો તરફડું છું અને મરવાની ઘડીઓ ગણું છું. આ મશકમાં ભરેલા હીરા મોતી અને સોનાના સિક્કાઓ અત્યારે સાવ નકામા સાબિત થયા છે. હીરા મોતી કે સોના રૂપાની કોઠીઓ ભરેલી હોય તેના કરતાં દાણા પાણીની કોઠીઓ ભરેલી હોય તે વધુ હિતાવહ છે. જે મનુષ્ય જરૂર પૂરતા ધનથી સંતોષ માને તે મારા જેવા અસંતોષી ધનલાલચુ આદમીથી અનેક ગણો ભાગશાળી છે. તેવું મને હવે આયુષ ખૂટું આવ્યું ત્યારે સમજાયું છે. પણ તને જો પ્રભુ હેમખેમ તારા ઘર સુધી પહોંચાડે તો તારા ધનનો ઉપયોગ ભૂખ્યાને ભોજન આપવામાં કરજે. મરતા મરતા તને અને જે કાંઈ કોઈ સાંભળવા તૈયાર હોય તેમને આટલું કહેતો જાઉં છું. આ વાર્તાનો સાર નીચેની પંક્તિઓ દ્વારા સ્પષ્ટ સમજાય. આ ચિઠ્ઠી વાંચીને સોદાગરને સત્ય સમજાઈ ગયું. તેણે ખરા દિલથી મનોમન પ્રભુને પ્રાર્થના કરી કે હે પ્રભુ, મારી લોભવૃત્તિ અને સ્વાર્થમુક્તિ માટે મને માફ કરો. જો આપની કૃપા વરસે અને મારો આ મૃત્યુના મુખમાંથી બચાવ થાય તો શેષ જીવનમાં મારી સંપત્તિનો ઉપયોગ અન્નદાન માટે કરીશ અને ગરીબ ભૂખ્યાને નિત્ય ભોજન કરાવવાનું વ્રત લઈશ. આટલી પ્રાર્થના કરી તે આંખો મીચી અને પ્રભુ સ્મરણ કરવા લાગ્યો. સદભાગ્યે થોડી વારમાં ત્યાં બીજો કોઈ કાફલો આવી પહોંચ્યો. તેમની પાસેથી સોદાગરને અણધારી મદદ મળી ગઈ. તે કાફલાની સાથે નજીકના મોટા શહેરમાં પહોંચી ગયો જ્યાં તેની પેઢી ચાલતી હતી. આ રીતે સોદાગર બચી ગયો અને હેમખેમ પોતાના વતનમાં પહોંચી ગયો. એણે દીકરાઓને બોલાવીને બધી વાત કહી અને તેમની સંમતિ સાથે ગરીબ અને ભૂખ્યા લોકોને ભોજન કરાવવાનું સત્કાર્ય આરંભી દીધું. આમ સોદાગરના ધનલાલચુ સ્વભાવમાં એકાએક પરિવર્તન આવેલું જોઈ લોકો પણ સુખદ આશ્ચર્ય અનુભવવા લાગ્યા અને સોદાગરની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. આ વાર્તાનો સાર નીચેની પંક્તિઓ દ્વારા સ્પષ્ટ સમજાય તેમ છે. હીરા મોતી સોના થકી ભરાય કદી ના પેટ, ભૂખ્યો સમજે બાપડો કે બધું ભાખરી હેઠ. શાસ્ત્રોએ એટલે જ અન્નદાનને મહાદાન ગણાવ્યું છે. નિર્જન પ્રદેશમાં ભૂખ લાગે ત્યારે ભૂખ્યા મનુષ્યનો કે તરસ્યા મનુષ્યને ખોરાક પાણીની જરૂર હોય છે, ધનની નહીં. એ સમયે એની પાસે ખોરાક પાણી ન હોય પણ માત્ર ધન હોય તો તે કંઈ કામ આવતું નથી. તેથી કહ્યું કે ધન સંપત્તિનું સ્થાન ભાખરીથી નિમ્ન કક્ષાનું છે એમ સમજવું જોઈએ. हम लोगों को श्याम सुंदर गढ़ जी ने बताया कि हमारे आदरणीय महंत श्री हंसराम जी महाराज वहाँ रुग्णालय चलाते हैं और वहाँ जो पेशेंट आते हैं उनको और पेशेंट के साथ जो उनके स्नेहिजन आते हैं उनकी सेवा के लिए उन सबको अन्न का दान देते हैं. ये सब बहुत अच्छी बात है. आश्रमों में अन्नदान देना वो आपके लिए भी पुण्य कार्य है. तो करते रहिए, करते हो आप.
लेकिन अब समझ के करो कि ये भी एक बड़ा पुण्य का कार्य है, ये धर्म कार्य है। धन संपत्ति जो अभिमानी के धन लालचू व्यक्ति पासे नसीब संजोगे આવી જાય તો તે પણ નિરર્થક બની જવાનો સંભવ રહે છે। ધન સંપત્તિ સાર્થક ત્યારે જ બને કે જ્યારે તેનો સદુપયોગ બીજા જરૂરિયાતવાળા લોકોને સહાય કરવા માટે થાય। આવી સહાયતા પણ જ્યારે ભોજન રૂપે કરવામાં આવે ત્યારે તે સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રકારની સહાયતા સમજવી। આ વાત સમજાવવાના હેતુથી અત્રે એક બીજી વાર્તા કહું છું, પણ પછી। એક મોટા શહેરમાં એક ધનપતિ શેઠ હતા। ધનાઢ્ય હોવાનો તેમને મદ પણ હતો। તેમનું ધન બીજાઓના સુખ કે કલ્યાણાર્થે વાપરવાનો કે કોઈ પ્રકારનું દાન આપવાનો શુભ વિચાર ક્યારેય એમના મનમાં સ્ફૂરતો ન હતો। એક દિવસ એક ગરીબ માણસ એમના ઘર સમક્ષ આવીને ઊભો। તેણે શેઠને આજીજી કરતા કહ્યું, શેઠજી, 2 દિવસથી ભૂખ્યો છું, મને થોડું ભોજન આપશો? હું આપનો ઉપકાર કદાપી નહીં ભૂલું। શેઠે ઘમંડપૂર્વક કહ્યું, શું તારા જેવા ભિખારીઓ માટે કમાઉં છું? આમ કહી તેણે પોતાના નોકરને બોલાવીને હુકમ કર્યો, આ ભિખારીને ધક્કો મારીને અહીંથી કાઢી મૂક। નોકરે શેઠના હુકમનું યથાર્થ પાલન કર્યું। સમય જતાં શેઠની અને ગરીબ મનુષ્યની બંનેની સ્થિતિ બદલાઈ। શેઠને ધંધામાં મોટી ખોટ ગઈ અને ગરીબ મનુષ્ય નસીબ બદલવાથી શ્રીમંત બની ગયો। શેઠ ભિખારી બની ગયો અને ગરીબ આલિશાન મકાનનો માલિક બની ગયો અને શેઠ તરીકે ઓળખાવા લાગ્યો। ધન તો આજે એકની પાસે અને કાલ બીજાની પાસે એમ ફરતું રહે છે। નસીબ પણ વિલક્ષણ હોય છે। એ દિવસ અજાણતા જ ભિખારી બની ગયેલ શેઠ જોગાનું જોગ પેલા શ્રીમંત બની ગયેલા ભિખારીના આલિશાન મકાન સમક્ષ પહોંચી ગયો અને ઘરધણી શ્રીમંતને વિનંતી કરવા લાગ્યો, શેઠજી, હું 2 દિવસથી ભૂખ્યો છું, દયા કરીને મને કંઈ ખાવાનું આપશો? શ્રીમંતે ભિખારી બની ગયેલા શેઠને ઓળખી લીધો। તેણે પોતાના નોકરને બોલાવીને કહ્યું, આ ભાઈને ઘરમાં લઈ જા અને તેમને ભરપેટ જમાડ। સારી રીતે જમાડ્યા પછી તેમને મારા બેઠક ખંડમાં લઈ આવજે। નોકરે શેઠના હુકમ મુજબ ભિખારીને પ્રેમથી જમાડ્યા પછી તેને બેઠક ખંડમાં લઈ ગયો, જ્યાં શ્રીમંત શેઠ તેની રાહ જોતા હતા। શ્રીમંત શેઠે ભિખારીને પોતાની સામેના આસન પર આદરપૂર્વક બેસાડ્યો। પછી શેઠે ભિખારીને પૂછ્યું, શું એ વાત સાચી છે કે એક વખત તમારે ઘેર મોટી સાહેબી હતી અને તમે મોટા શેઠિયા હતા? ગરીબે ઉત્તર આપ્યો, હા ભાઈ, એ વાત સાચી છે, પણ નસીબ એકાએક પલટાઈ ગયું અને મારી દશા આવી થઈ ગઈ। બધી પેલો ભિખારી થઈ ગયો ને એ શેઠે આને પૂછ્યું કે આ વાતને તમને કઈ રીતે ખબર પડી કે હું શેઠિયો હતો? શ્રીમંત શેઠે કહ્યું, જ્યારે તમારો સિતારો ચમકતો હતો ત્યારે મારું નસીબ મોડું ચાલતું હતું અને મારે ભિખારીને જેમ ભટકવું પડતું હતું। એ વખતે એક દિવસ હું તમારી હવેલીએ ભિક્ષા માંગવા આવી ચડ્યો હતો। આ કારણે હું તમને ઓળખી શક્યો છું। જોકે એ સમયે મારું કમનસીબ હતું કે તમે મને ભોજન આપવાનું ઉચિત માન્યું નહીં અને તમારા કહેવાથી તમારા નોકરે મને ધક્કો મારીને કાઢી મૂક્યો હતો। આ સાંભળી ભિખારી શરમાઈ ગયો અને પશ્ચાતાપ કરી શેઠના પગમાં પડીને માફી માંગવા લાગ્યો। વાર્તા મજા આવી ગઈ ને? પણ આપણે વાર્તા હું નથી કહેતો, હું તો તમને સમજાવું છું કે જીવન સાર્થક ક્યારે થયું કહેવાય, નિરર્થક ક્યારે થયું કહેવાય। એટલે પાછી આપણો મૂળ દોર પકડવો પડે ને। આ વાર્તા પરથી સમજાઈ ગયું હશે કે ધનની સાથે જો માણસમાં મદ આવી જાય તો તે ધન નિરર્થક બની જાય છે, પરંતુ જો ધનની સાથે નમ્રતા અને દયા આવે
તો તે ધન સાર્થક બને છે. ધનનો સદુપયોગ કરવાનો સરળ માર્ગ ગરીબ અને ભૂખી વ્યક્તિને પ્રેમથી ભોજન આપવાનો છે. અન્નદાન કોઈ વ્યક્તિ કે અતિથિને આદર, પ્રસન્નતા અને નમ્રતાપૂર્વક આપવું જોઈએ. એમ થાય તો જ દાતા વ્યક્તિને તેનું પુણ્ય ફળ પ્રાપ્ત થાય. અતિથિને ભોજન કરાવતી વખતે પણ સાવધાની રાખવી જોઈએ. અતિથિ પ્રત્યે તુચ્છ ભાવ કે ઘૃણા દાખવવી ન જોઈએ. ભોજન આપનારે એમ ન માનવું જોઈએ કે ભોજન ગ્રહણ કરનાર પર પોતે ઉપકાર કરે છે. પોતે માત્ર ધર્મનું પાલન કરી પોતાનું કલ્યાણ સાધી રહ્યો છે. તેમાં ભોજન સ્વીકારનાર સહાયક બની રહેલ છે તેમાં ભોજન કરાવનાર સહાયક બની રહેલ છે તેમ સમજવું જોઈએ. ભોજન આપનારના મનમાં અહંકાર કે ઘૃણાનો લેશ માત્ર ભાવ મનમાં લાવવો જોઈએ નહીં. આ વાતને સુસ્પષ્ટ કરવાના હેતુથી એક શાસ્ત્રોક્ત ઉદાહરણ રજૂ કરું છું. પણ હવે પછી ભૂખ નથી લાગી ને? આ અન્ય જ વાત છે. ઓડકાર ખાઈ લેવાનો. પેલી 2 વાર્તા કરેલી. વાર્તા તો જોડે કઢાય ને. પણ હવે શાસ્ત્રોક્ત ઉદાહરણ આપું છું. મહાભારતનું ભીષણ યુદ્ધ સમાપ્ત થયું. કૌરવોનો પરાજય થયો અને પાંડવોનો વિજય થયો. ભીમ, અર્જુન, સહદેવ, નકુલ આ 4 ભાઈઓ હર્ષોલ્લાસથી તે પ્રસંગને ઉજવવા લાગ્યા. પરંતુ જ્યેષ્ઠ પાંડવ યુધિષ્ઠિર ગંભીર બની ગયા અને શોક કરવા લાગ્યા કે મેં રાજ્ય અને ધન સંપત્તિ મેળવવાની લાલચે મારા સગા સંબંધીઓ, મિત્રો અને હજારો સેવકો તેમજ સૈનિકોને મરાવી નાખ્યા. તે ઘોર પાપનું ફળ ભોગ્યા વિના શી રીતે છુટકારો થશે? બધા ભાઈઓ તથા કેટલાક શુભેચ્છકોએ તેમને આશ્વાસન આપવા પ્રયત્ન કર્યો, પણ યુધિષ્ઠિરના મનનું સમાધાન થતું નહોતું. છેવટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે તેમને સમજાવ્યું કે જો તમે એક અશ્વમેધ યજ્ઞ કરશો તો તમારે પાપ કર્મનું ફળ ભોગવવા નરકમાં જવું પડશે નહીં. યજ્ઞના અંતે ઋષિમુનિઓ, તપસ્વીઓ, બ્રાહ્મણો, ગરીબો સૌને અન્નદાન આપો, અર્થાત ભોજન કરાવો. આમ કરવાથી તમારા પાપ કર્મો નષ્ટ થઈ જશે અને તમારું નરક ગમન ટળી જશે. યુધિષ્ઠિરે કૃષ્ણની સલાહ સ્વીકારી ઉત્તમ રીતે અશ્વમેઘ યજ્ઞ પાર પાડ્યો. તેમણે શ્રી કૃષ્ણે સૂચવ્યા મુજબ બધું જ કર્યું. બ્રાહ્મણોને તથા ગરીબોને વિત્ત દાન પણ આપ્યું. સૌએ દાન મેળવી તૃપ્તિ અનુભવી અને યથાસ્થાને પાછા જવા માંડ્યું. પાંડવોએ માન્યું કે મહાયજ્ઞ રંગે ચંગે પૂર્ણ થયો છે, તેથી તેઓ પણ આનંદિત બન્યા. આમ બધા આનંદિત થયા ને, એવામાં એક મોટા કદનો નોળિયો યજ્ઞના સ્થળે આવ્યો. એનું અર્ધું શરીર સોનાનું હતું. આ આશ્ચર્યકારક નોળિયો યજ્ઞની વેદીની આસપાસની ભૂમિ પર આળોટવા લાગ્યો. ત્યાં હાજર હતા તે બધા લોકો નોળિયાને કુતૂહલપૂર્વક જોવા લાગ્યા. થોડી વાર આળોટ્યા પછી નોળિયો પોતાના શરીર પર નજર કરીને બોલી ઉઠ્યો, પાંડવો, તમારો આ યજ્ઞ સફળ થયો નથી, માટે ખોટો છે. તમે માત્ર ધન સંપત્તિનો વ્યય કર્યો છે, પણ તમને કંઈ પુણ્ય પ્રાપ્તિ થઈ નથી. આ સાંભળી પાંડવોએ શ્રી કૃષ્ણને પૂછ્યું કે શું આ નોળિયો કહે છે તે સાચું છે? અમે તો જેમ આપે સલાહ આપી એમ વિધિ વિધાન સાથે જ યજ્ઞ પૂરો કર્યો છે. એટલું જ નહીં, પણ છૂટા હાથે દાન પણ આપ્યું છે અને સર્વ અતિથિઓને યથેચ્છ ભોજન પણ કરાવ્યું છે. હવે અમને ખાતરી શી રીતે થાય કે અમારો યજ્ઞ સફળ થયો છે કે નહીં? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, પાંડવો, સામાન્ય રીતે
આવા યજ્ઞો સફળ રીતે પરિપૂર્ણ થાય ને ત્યારે આકાશમાંથી આપમેળે ઘંટનાદ થવો જોઈએ, પણ હજી તેમ થયું નથી, એટલે ક્યાંક કચાશ તો જરૂર રહી ગઈ છે. એમ કરો, તમે આ નોળિયાને જ પૂછી જુઓ કે કયા આધારે તે યજ્ઞને ખોટો દર્શાવે છે. આથી પાંડવોએ નોળિયાને પૂછ્યું, તું કયા આધારે કહે છે કે અમે કરેલો અશ્વમેઘ યજ્ઞ ખોટો છે? શું તે કોઈ સાચો યજ્ઞ જોયો છે? ક્યારે અને કોણે એ સાચો યજ્ઞ કર્યો? નોળિયો બોલ્યો, મેં એક ગરીબ પણ સંસ્કારી તથા સુશીલ બ્રાહ્મણનો સાચો યજ્ઞ કરતા જોયો છે. એના યજ્ઞમાં પ્રગટેલી અગ્નિ ન હતી. એનો યજ્ઞ અન્નદાન રૂપી હતો. તે અતિથિને જમાડ્યા વિના જમતો નહોતો. એ બ્રાહ્મણ ઉચ્ચ વૃત્તિ દ્વારા પોતાનું અને પોતાના કુટુંબનું પોષણ કરતો હતો. કુટુંબમાં પોતે, પત્ની, પુત્ર અને પુત્રવધુ એમ 4 વ્યક્તિઓ હતી. ચારેય વ્યક્તિ સદાચારી અને સાત્વિક હોવાથી આખું કુટુંબ ઉચ્ચ વૃત્તિ અપનાવીને જીવન જીવતું હતું. ઉચ્ચ વૃત્તિ એટલે ખેડૂતોએ પોતાના ખેતરોમાંથી પાક લણીને લઈ લીધા પછી ખેતરમાં કંઈ કણ પડી રહ્યા હોય તેને વીણીને એકઠા કર્યા હોય તેટલાથી જ લુખું સૂખું ખાઈને જીવન નિભાવવું. તે આ વ્રત સાથે એક દિવસ અને માત્ર એક જ ટંક ભોજન લેતા હતા. જો અઠવાડિયામાં નિશ્ચિત કરેલા દિવસે ભોજન ન મળે તો ફરી અઠવાડિયું વીત્યા પછી એટલે કે 2 અઠવાડિયા બાદ જ ભોજન લેતા હતા. સાથે સાથે દરરોજ અતિથિને કે કોઈ ગરીબને જમાડવાનો નિયમ તો ખરો જ. આમ આ કઠિન વ્રત જ તેનો યજ્ઞ હતો. એકવાર એ કુટુંબ રહેતું હતું તે પ્રદેશમાં 3 વર્ષ સુધી ઉપરાઉપરી દુષ્કાળ પડ્યો. તમામ લોકોને અન્નનો અભાવ સતાવા લાગ્યો, એટલે ખેડૂતો પણ ઉચ્ચ વૃત્તિ પર જીવવા કોશિશ કરતા હતા. આવી સ્થિતિમાં બ્રાહ્મણ કુટુંબની પરીક્ષા થવા લાગી. તેમને પખવાડિયે ભોજન કરવાનો વારો આવી ગયો હતો. એક વખત તો 1 મહિના પછી 4 વ્યક્તિઓની ઉચ્ચ પદ્ધતિથી માંડ 1 શેર જેટલા જવના કણ એકઠા થયા. 1 મહિના પછી થોડીક સુધા તૃપ્ત થશે તેમ સમજીને તેમણે ઉત્સાહથી જવનો સાથવો બનાવ્યો અને તેના 4 સરખા ભાગ કર્યા. તે પછી 4 વ્યક્તિ જમવા બેઠી. તેવામાં બહારથી કોઈ અતિથિ આવ્યો. તેણે બ્રાહ્મણને પોતે આવ્યાની અને ભૂખ્યો હોવાની જાણ કરી. બ્રાહ્મણે આતિથ્ય ધર્મનું પાલન કરવા અતિથિનો સત્કાર કર્યો અને પોતાના ભાગનો સાથવો અતિથિને પીરસ્યો. અતિથિએ સાથવો આરોગ્યો, પણ તેની ક્ષુધા શમી નહીં. એ જોઈને બ્રાહ્મણ પત્નીએ પોતાના ભાગનો સાથવો પણ અતિથિને પીરસ્યો. અતિથિ એ પણ આરોગી ગયો. હવે બ્રાહ્મણ પુત્રએ પોતાના ભાગનો સાથવો પીરસી દીધો. એ આરોગ્યા પછી પણ અતિથિ સંપૂર્ણપણે સંતુષ્ટ જણાયો નહીં. તેથી બ્રાહ્મણની પુત્રવધુએ પણ પોતાના ભાગનો સાથવો પીરસી દીધો. અતિથિ તે પણ આરોગી ગયો. બ્રાહ્મણ કુટુંબ સમજતું હતું કે આજનું આતિથ્ય તેમના માટે ભૂખથી તરફડીને મૃત્યુને શરણ થવામાં જ પરિણમવાનું છે. તેમ છતાં તેમણે ધર્મનું યથાર્થ પાલન કરવાનું છોડ્યું નહીં. હવે સંતુષ્ટ થયેલા આતિથ્યે પોતાનું સ્વરૂપ બદલ્યું. એ સ્વયં ધર્મરાજ હતા અને બ્રાહ્મણ કુટુંબની પરીક્ષા કરવા જ અતિથિનું રૂપ ધારણ કરીને આવ્યા હતા. તેમણે બ્રાહ્મણ કુટુંબને પ્રસન્નતાપૂર્વક આશીર્વાદ આપતા કહ્યું, તમારા ધર્મપાલનના પરિણામે તમને સ્વર્ગનું સુખ પ્રાપ્ત થયું છે. માટે તમે વિમાનમાં આરૂઢ થઈને સ્વર્ગગમન કરો. એ જ ક્ષણે સ્વર્ગમાંથી એક વિમાન ત્યાં ઉતર્યું અને સમગ્ર બ્રાહ્મણ કુટુંબ તેમાં બેસીને સ્વર્ગે સીધાયો.
આ જોઈને મને ભૂમિની રજમાં આળટવાનું મન થયું. કોને? મને નહીં કે ગુરુજીને આવું કેમ થયું? આ જોઈને મને એ પુણ્યભૂમિની રજમાં આળોટવાનું મન થયું. હું થોડી વાર ત્યાં આળોટ્યો. પરિણામે મારું એક પડખું સુવર્ણમય બની ગયું. તે પછીથી હું જ્યાં કોઈ મોટા યજ્ઞો થયા ત્યાં જઈને તે યજ્ઞભૂમિઓમાં આળોટતો રહ્યો છું. પરંતુ હજી સુધી મારું બીજું અડધું પડખું સુવર્ણમય થયું નથી. આ યજ્ઞભૂમિમાં પણ હું આળોટો, છતાં મારું શરીર સુવર્ણમય બન્યું નથી. આ આધારે કહું છું કે આ યજ્ઞ પણ ખોટો છે, અસફળ છે. આમ કહી નોળિયો ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. હવે પાંડવોએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછ્યું કે આપ સર્વજ્ઞ છો, આપ જ બતાવવા કૃપા કરો કે અમારા યજ્ઞમાં શી ખામી રહી જવા પામી છે, જેથી આકાશમાંથી ઘંટનાદ હજી થયો નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જ્ઞાન દૃષ્ટિથી જોઈને કહ્યું, પાંડવો, તમે ઘણા લોકોને યજ્ઞ નિમિત્તે ભોજન કરાવ્યું, પરંતુ આ ક્ષેત્રમાં ફળ ફૂલ આરોગીને કઠિન તપ કરતા એક સ્વપચ એટલે કે નિમ્ન વર્ણના ઋષિ છે તેમને તમે નિમંત્રિત કર્યા નથી. જેમાં જ્ઞાતિ જાતિનો ભેદ ન હોવો જોઈએ. તપ કરે એટલે જ્ઞાતિ પૂરી, પછી તપસ્વી એટલે તપસ્વી. તમે જ્યાં સુધી એમને આદરપૂર્વક નિમંત્રણ આપી અને ભાવપૂર્વક ભોજન કરાવશો નહીં, ત્યાં સુધી તમારો યજ્ઞ અપૂર્ણ રહેશે. પાંડવોએ જંગલમાં તપ કરતા સ્વપચ ઋષિ પાસે જઈને ભોજન માટે પધારવા આમંત્રણ આપ્યું. પરંતુ સ્વપચ ઋષિએ કહ્યું કે જો તમે મને 100 અશ્વમેઘ યજ્ઞોનું ફળ આપવા તૈયાર હો તો જ હું ભોજન લેવા આવીશ. પાંડવોએ કહ્યું, મહાત્મા, અમે તો હજી એક જ અશ્વમેઘ યજ્ઞ કર્યો છે, એટલે એનું ફળ આપી શકીએ, પરંતુ 100 યજ્ઞોનું ફળ કેવી રીતે આપી શકીએ? સ્વપચ ઋષિ પોતાની શરત પર અડગ રહ્યા અને છેવટે પાંડવો નિરાશ થઈને પાછા આવ્યા. જો મહાત્મા એમનામ આવી ન જાય, આપણે હાથ જોડીને કહીએ એટલે હલ્યા આવે એવું નથી. હંસરામજી મહારાજ પધાર્યા ને તો બહુ ઉપકાર થયો આપણા ઉપર. સંત પુરુષો એમ કહે, આપણે કહીએ એટલે દોડ્યા ન આવે, BTS કામ તો આપણા પ્રત્યેનો એમનો પ્રેમ છે જાહેર કરે છે. આપણે બહુ આભારી છીએ. દ્રૌપદીએ આ વાત જાણી એટલે તે કૃષ્ણ પાસે સલાહ લેવા ગઈ. તેણે પાંડવોની મૂંઝવણ શી રીતે ઉકેલાય તે જણાવવા વિનંતી કરી. શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, સ્વપચ ઋષિ નિમ્ન જાતિમાં જન્મ્યા હોવાથી પાંડવો તેમનો યોગ્ય આદર કરી શક્યા નથી. તેથી સ્વપચ ઋષિએ આકરી શરત મૂકી આવવાનું ટાળ્યું છે. જો યજ્ઞ સફળ કરવો હોય તો સ્વપચ ઋષિ પ્રત્યે સંપૂર્ણ આદર ભાવ દર્શાવી અતિ નમ્રતાપૂર્વક વર્તાવ રાખી તેમને ભોજનાર્થે નિમંત્રણ આપવું જોઈએ. દ્રૌપદી બોલી, પુરુષોત્તમ, એટલું તો હું કરીશ, પરંતુ 100 અશ્વમેઘનું ફળ શી રીતે આપવું? નમ્રતા તો રખાય. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે, તેનો ઉપાય બતાવું છું. પાંડવો રથમાં બેસીને છેક સ્વપચ ઋષિ જ્યાં બેઠા હતા ને તપશ્ચર્યામાં ત્યાં પહોંચ્યા અને રથમાંથી ઉતરીને પછી આમંત્રણ આપ્યું. એમ ન જવાય. પાંડવો રથમાં બેસીને છેક સ્વપચ ઋષિ જ્યાં બેઠા હતા ત્યાં પહોંચ્યા હતા. મહાત્માઓ પાસે એ રીતે રાજવીથી પણ ન જવાય. તું તારો રથ તેમનાથી 100 ડગલા વધુ દૂર ઊભો રાખજે અને ત્યાંથી ઉઘાડા પગે ચાલીને જોડા બોડા નહીં સ્વપચ ઋષિ પાસે જઈને આ
તો કેમ જવું એ શીખવું. હવે અશ્વમેઘ યજ્ઞનું પાછું ભગવાન તો બધું બતાવે ને, પૂછાય કોને? ભગવાનને જ પૂછાય. બધા ઉપાય એની પાસે હોય, આપણી પાસે ન હોય. બીજો ઉપાય પાછો બતાવો. એ તને 100 યજ્ઞનું ફળ આપવાનું પૂછે ત્યારે કહેજે કે પતિવ્રતા સ્ત્રી જ્યારે ખુલ્લા પગે કોઈ ઋષિના દર્શનાર્થે જાય ત્યારે એના એક ડગલે એક અશ્વમેઘ યજ્ઞનું ફળ તેને મળે છે, તેમ શાસ્ત્રો કહે છે. ફળ જ જોરમાં થાય, સામે ડગલાથી કાંઈ થાય નહીં. એટલે જો આ શાસ્ત્ર કથન પ્રમાણે આપ મને પતિવ્રતા સમજતા હો તો મારા 101 ડગલામાંથી 100 અશ્વમેઘ યજ્ઞનું ફળ લઈ લો, અને 1 અશ્વમેઘનું ફળ અમને મળે તે માટે આપ અમારે ત્યાં પધારી ભોજન ગ્રહણ કરવાની કૃપા કરો. હું સ્વહસ્તે રસોઈ તૈયાર કરી અને આપને આદરપૂર્વક જમાડવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છું છું. એક પંક્તિ આના વિશે લખી છે. સંત મિलन को सती चली त्यजी मोह अभिमान, एक डग आगे बढ़े भले एक यज्ञ समान. દ્રૌપદીએ શ્રી કૃષ્ણની સૂચના મુજબ જ કર્યું. સોપચ ઋષિ પ્રસન્ન થઈને ભોજન કરવા આવ્યા અને દ્રૌપદીએ તૈયાર કરેલું ભોજન જમી સંતૃપ્ત થયા. એ જ ક્ષણે આકાશમાં ઘંટનાદ થવા લાગ્યો અને પાંડવોનો અશ્વમેઘ યજ્ઞ સંપૂર્ણ રીતે સફળ થયો. તાળી પાડીને હવે આપણો ઘંટનાદ વાગવાની તૈયારી છે. ભોજન માટે તૈયાર રહેજો. આજે આટલી મોટી સંખ્યામાં તમે બધા ઉપસ્થિત રહ્યા અને મને જન્મદિન નિમિત્તે વધાઈ આપી, તમારા સૌનો ખૂબ આભાર. અને બાપુજી, દાદાજી, રાધાકૃષ્ણ ભગવાન બધાના આશીર્વાદ આપણા સૌ પર ઉતરે, આપણા સૌની ભક્તિ વધે, શક્તિ વધે, એવા શુભ આશીર્વાદ સાથે મારું વક્તવ્ય સમાપ્ત કરું છું. આજે પંચમહાલ જિલ્લાના ભાઈઓએ આ પ્રસંગ યોજ્યો અને તમને બધાને જમાડશે. 10-12 હજાર ભાઈઓ બહેનોને. કેટલું પુણ્ય કમાય બોલો. તો અન્નદાન આપવું. હું ક્યાંક જાઉં છું ને ત્યારે મને તો બહેનો રસોઈ કરીને જમાડી દે, પણ બીજા ભેગા આવ્યા હોય ને ભક્તો, એને હોટલમાંથી પેલું મંગાવી અને ઓર્ડર આપી દે. હાથે ન કર્યો તો ફળ ન મળે. આ એમ કે છે ભગવાન કહ્યું કે તારે જાતે જ આવવું જોઈએ ને જાતે રસોઈ કરીને જમાડવું જોઈએ, ત્યારે મળે. અને બહેનો જાતે રસોઈ કરીને જમાડે ને તે એને મળે, આ પણ ફળ મળે નહીં. આ પાંડવ ગયા તો આવ્યા સોપચ મુનિ, થેન્ક્સ ટુ દ્રૌપદી, નહીં તો ઘંટ વાગત જ નહીં. આપણો ઘંટ વાગી ગયો. જય ભગવાન. શુભાશીર્વાદ. સદગુરુ દેવ.